You may go through seasons of problems, seasons of pain, seasons of dryness, problems in the season లో నుంచి ఒకవేళ మీరు వెళ్తూ ఉండొచ్చేమో, బట్ యూ విల్ నెవర్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద సీజన్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్. సో ఆయన కృపలేని సీజన్లో ఆయన మిమ్మల్ని ఎంటర్ అవ్వనివ్వడండి. Be strong in the power of His might. Be strong in the power of His might. Praise the Lord, praise the Lord. Greetings to you all in the mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్తి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Today I believe it's going to be a powerful time in the presence of God, and let us spend some time in prayer. కొంచెం సేపు ప్రార్థనలో గడుపుదాం. I believe you all are blessed joining every day. ప్రతిరోజు జాయిన్ అవుతూ మీరు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారని నమ్ముతున్నాను. Hallelujah. So today let us meditate on the prayer, Paul's prayer in the book of Ephesians. ఎఫెసీయులకి రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు చేసిన ప్రార్థనను ఈ రోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం. We have meditated it so many times, but again Holy Spirit, God is reminding me to meditate on this prayer. This is a very powerful prayer. This is a very powerful prayer, and indeed it is such a blessing for all of us to meditate on this prayer. So why we should meditate on this prayer, why we should pray this prayer? In fact, praying this prayer is very powerful. ఈ ప్రార్థన మనము ఇది ప్రతి బిలీవర్ కి రాసిన ప్రార్థన అండి. ఈ ప్రార్థనను మనము పర్సనలైజ్ చేసుకొని మనం ప్రార్థన చేయడం వలన మన కుటుంబం, మన జీవితాలు ఆశీర్వదింపబడతాయి. When we pray this prayer, we will be blessed personally. Our families will be blessed. Hallelujah. So I want all of us to understand why we should pray this prayer. See Ephesians chapter 1 verse 3. If you see, these are all rich verses and chala rich verses. Ivanni beautiful book Ephesians. We have already meditated on this. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందలి పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మీకు అనుగ్రహించును. Here Paul said that God has given us all the blessings in heavenly places. He has blessed us with all the blessings. మనకు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఆయన ఇచ్చాడు. చాలాసార్లు మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మనకి ఏమి ఇవ్వలేనట్టుగా, దేవుడు మనకి ఏమి ఇవ్వనట్టుగా మనం అడుగుతున్నట్లుగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ బుక్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ హీ హాస్ బ్లెస్డ్ us with all the blessings in Christ. యేసు క్రీస్తులో మనకి కావలసిన ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా ఆయన దయచేశారు. కాబట్టి మనము దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలి? For what we should pray. Hallelujah. So this prayer helps us to have a deeper understanding of who Jesus is. See, when you know about God, you will know about yourself. When you know God personally గా దేవుని గురించిన జ్ఞానము, దేవుని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అసలు మన గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. When you come to God, when you know God deep in your heart, you will actually discover yourself. You will discover who you are in Christ. యేసుక్రీస్తులో నీ ఐడెంటిటీ ఏంటి అనేది నీకు తెలుసుకుంటావు. కాబట్టి it is very important for us to have a deeper revelation of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత, ఆ డీప్ ఇంటిమేట్ నాలెడ్జ్ అనేది మనం కలిగి ఉండడం అనేది మనకి చాలా చాలా అవసరము. Here Paul is saying that we must have this deep relationship with God. Hallelujah. Not just the head knowledge, just మనకి జస్ట్ లోక జ్ఞానం ప్రకారం కాదు, లేకపోతే మన హెడ్ నాలెడ్జ్ని బట్టి కాదు, కానీ పర్సనల్ రెవల్యూషన్. We have to have personal revelation. ఇదేంటంటే it awakens our spirit. It brings enlightenment, spiritual enlightenment to see who God is, how God works in the spirit realm, how God works when you pray. Hallelujah. This prayer helps us to believe in who you are, believe and understand who God is, and this prayer helps you to understand who you are in Christ. For example, నేను ఒక $100 ఈ రూమ్లో పెట్టి లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి మీకు చెప్పాను అనుకోండి, see I have placed $100 note there or $1,000 note there, go and get it అని చెప్పాను అనుకోండి. మీరు వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? If that room is dark, what you will do? First you will switch on the లైట్ ఆన్ చేస్తారు కదా. వెళ్ళి లైట్ ఆన్ చేయకుండా చూసి నా దగ్గర ఏమీ లేదు అని వచ్చేయరు. సో అట్లనే
దేవుడు నీకు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాను అన్నాడు. సో ఆశీర్వాదాలు చూడాలంటే మనకేం కావాలి? మన యొక్క మనోనేత్రాలు వెలిగించబడాలి, మన యొక్క మైండ్లో లైట్ ఆన్ అవ్వాలి. అప్పుడు మనం చూస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఫోకస్ నీ ప్రాబ్లమ్స్ మీద నుంచి దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాల వైపు నీ ఫోకస్ మల్లుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యువర్ ఫోకస్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లిమిటెడ్నెస్, ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు ద అన్లిమిటెడ్ సప్లై ఆఫ్ గాడ్, టు ద అన్లిమిటెడ్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. సో ఈ ప్రార్థన చేయడం వల్ల పౌలు గారు అంటారు, మన మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడడం కోసం ఈ ప్రార్థన చేస్తారు. దిస్ ప్రేయర్ ఈస్ ఫర్ ద ఎన్లైటన్మెంట్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఆఫ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే దిస్ ప్రేయర్ హెల్ప్స్ us టు యాక్టివేట్ ద రిజరెక్షన్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. హల్లెలూయా. ఈ ప్రార్థన ఏం చేస్తుందంటే మనలో పునరుద్ధాన శక్తిని యాక్టివేట్ చేయడానికి ఈ ప్రార్థన చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. చాలా సార్లు మనకి అర్థం కాదు, వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్, వీ డోంట్ కనెక్ట్ టు ద సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్. చాలా మంది బంధకాలలో ఉంటారు, బట్ దెర్ ఈస్ అ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్. అక్కడ ఆయన ఏమంటే ద సేమ్ పవర్ that raised Jesus Christ from the dead is also working in you, is also available to the one who believes. విశ్వసించు మనయందు అదే శక్తి పనిచేస్తుంది, అపరిమితమైన శక్తి. ఇట్స్ అన్ ఇమ్మెజరబుల్ పవర్. అది ఇమ్మెజరబుల్, పరిమితి లేని శక్తి మనలో పనిచేస్తుంది. సో వెన్ వి ప్రే దిస్ ప్రేయర్, ఈ మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన జీవితాలలో వి యాక్టివేట్ ద రిజరెక్షన్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని మనము యాక్టివేట్ చేస్తాము వెన్ వి ప్రే దిస్ ప్రేయర్. ఆ తర్వాత మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏంటంటే 3rd చాప్టర్ అగైన్ 15th verse నుంచి కనుక ప్రార్థన చేసినట్లయితే అక్కడ ఏమంటే స్ట్రెంగ్థెన్ మీ ఇన్ మై ఇన్నర్ మ్యాన్ లార్డ్, స్ట్రెంగ్థెన్ మీ, నా అంతరంగ పురుషుని యందు నాకు శక్తి దయచే ప్రభా, బలము దయచే. when you feel weak, you can understand that there is God's strength that is available. There is a spiritual strength. When God's strength is in you, you will be strong. You can be strong in any storm that you face. You can resist any temptation. ఏ టెంప్టేషన్ అయినా మనము రెసిస్ట్ చేయొచ్చు, ఏ టెంప్టేషన్ అయినా కూడా మనము ఎదుర్కోవచ్చు, ఎటువంటి తుఫానునైనా ఎదుర్కోవచ్చు. హల్లెలూయా. సో ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా అవసరం. సో ఆ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చాలా అవసరం. సో వెన్ వీ ప్రే దిస్ ప్రేయర్, అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్ విల్ బీ strengthened and then rooted in the love of God. It may not be stable, but God's love is unchanging. You don't have to worry about, you don't have to be afraid of rejection. You don't have to feel insecure. If you are deeply rooted in the love of God, it will help you to be stable. It will help you to be grounded, the unshakable love of Christ. And there are dimensions to the love of God: the length, the width, the height and the depth. సముద్రం ఎంత విస్తారంగా ఉంటుందో, ఒక మహాసముద్రము ఎత్తు, పొడవు, వెడల్పు, లోతు ఎంతో గ్రహించుకొనున్నట్లుగా అంటాడు. సో వెన్ యు ఆర్ యాంకర్డ్ ఇన్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్, your life will never be the same. Your life will never be the same. So ఆ తర్వాత it will position you for your fullness, to receive the fullness of God. ఆయన యొక్క సంపూర్ణతలో మనము పరిపూర్ణులం అవ్వడానికి మనల్ని పొజిషన్ చేస్తుంది అనమాట. సో Paul's prayer, it ends, if you see 3rd chapter 19th verse, it says that filled with all the fullness of God. So when God comes in you, he will not come in part, he will come in fullness. You have the fullness of God. It is God's desire that we should not be empty, my dear brothers and sisters. It's God's desire that you should not walk dry or disconnected, but you should live in the fullness of his spirit, fullness of his wisdom, fullness of his power and fullness of his purpose. God wants you to live and walk in the fullness of his love and of his power. So the more you pray, మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తామో అంత ఎక్కువగా అవర్ స్పిరిచువల్ కెపాసిటీ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. మన యొక్క ఆత్మీయ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వీ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద fullness of God. And then it aligns us with God's vision. It aligns us with God's perfect will or God's purpose. దేవుని యొక్క చిత్తానికి మనల్ని సరి చేస్తుంది ఈ ప్రార్థన. సో ఈ ప్రార్థన ఏం చేస్తుంది అంటే పరలోకపు యొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఏంటో నీకు అర్థమయ్యేటట్లుగా చేస్తుంది. దిస్ ప్రేయర్ హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హెవెన్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లివింగ్ by our limited vision, we live by faith.
వి వాక్ బై ఫెయిత్. మనం చూసే ఆ యొక్క లిమిటెడ్ విజన్ని బట్టి కాకుండా మనము విశ్వాస మూలముగా నడుస్తాం. వీ డోంట్ లివ్ బై ఎమోషన్స్ బట్ వీ లివ్ బై ఫెయిత్. హల్లెలూయా. ఎమోషన్స్ మారుతాయి, ఫీలింగ్స్ మారుతాయి, కానీ మనం ఏమి నమ్ముతున్నాము, మన విశ్వాసము మారకుండా యాంకర్ అయ్యి స్టేబుల్గా ఉండేటట్లుగా ఈ ప్రార్థన చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ యువర్ హార్ట్ విల్ బర్న్ ఫర్ గాడ్. మన హృదయము దేవుని కోసం ఒక అగ్నితో మండింపబడినట్లుగా మండింపబడుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు ఎఫిషియన్స్ ప్రేయర్ ప్రార్థన చేద్దామండి. అండ్ స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ప్రే ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ మీకోసం ప్రార్థన చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ప్రే ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ప్రే ఫర్ ఈవెన్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ హూ ఆర్ నాట్ యెట్ సేవ్డ్, హూ ఆర్ నాట్ యెట్ బోర్న్ అగైన్. సో వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించబడినప్పుడు when their eyes are enlightened, they will know the love of God, they will understand the love of God. It will be such a great blessing. I can tell you so many testimonies, and there are many people who prayed this prayer and delivered their husbands from alcoholic addiction, delivered their husbands from strong, stubborn, rebellious spirit. చాలా అసలు దేవుడి మాట విన్నాను అన్న భర్తలు మారారండి, భార్యలు ఈ ప్రార్థన చేయడం వలన. ఎన్నిసార్లు చేయాలి సిస్టర్ అంటే, మీకు ఎంత త్వరగా ఆన్సర్ చూడాలనుకుంటున్నారో అన్నిసార్లు చేయండి. How many times should I pray this prayer, sister? How fast you want to see the answer? Though that many times you pray, you can pray for 1,000 times every single day. But when you pray it meaningfully, believe it in your heart. మీ హృదయంలో నమ్మి అప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ గా మనము ప్రార్థన చేద్దామండి. ఆ విధంగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఫ్రమ్ 17th verse, దిస్ ప్రేయర్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఫ్రమ్ 17th verse, 17వ వచనం నుంచి ప్రార్థన చేద్దాం. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of. So I divided this year into 7 points. నేను 7 points గా డివైడ్ చేశాను. So let us see these 7 points. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Jesus Christ. So first point is, Lord, give me the spirit of wisdom and revelation, Lord, in the knowledge of Jesus Christ. Enlighten the eyes of my understanding. మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున, మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలిసి కొనవలనని మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపియగు తండ్రి తనను తెలుసుకొనుటయందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన మనసును అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనల యందు జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాను. హల్లెలూయా. నా ప్రార్థనల యందు మిమ్మును గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. విజ్ఞాపన. సో హియర్ ఇన్ తెలుగులో పైన కింద డివైడ్ అయి ఉందండి. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్, లార్డ్ గివ్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్. నాకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన మనస్సును నాకు దయచేయి. లార్డ్ గివ్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్. ప్రత్యక్షత, రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ప్రత్యక్షత అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిక్చర్స్ రూపంలో చూడడం. మనకి దేవుని యొక్క మర్మాలు రివీల్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన అన్నాడు, ఇదిగో ద్రాక్షవల్లి, ద్రాక్ష తీగ ఆ యొక్క ద్రాక్షవల్లిలో లేకపోతే, ఐ మీన్ ఆ ద్రాక్ష తీగ ఆ ద్రాక్ష చెట్టులో లేకపోతే అది ఫలించదు. ఇఫ్ ద వైన్ did not abide in the branch, it will not be fruitful. And ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, look at the birds of the sky, they neither sow nor reap, but your heavenly Father is feeding those birds. ఆకాశ పక్షులను చూడుడి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు, పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. రోజు బర్డ్స్ చూస్తాం మనం, కానీ మనకు ఆ ప్రత్యక్షత లేదు. పరలోకపు తండ్రి గురించిన రెవల్యూషన్ లేదు. ఆయన ఆ వాటిని ఎలా పోషిస్తున్నాడో మనకు ఆ రెవల్యూషన్ లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతామో వెంటనే బర్డ్స్ చూడగానే ఆ రెవల్యూషన్, అంటే ఆ ప్రత్యక్షత వచ్చింది కదా. అవును కదా, ఆయన ఆకాశ పక్షుల్ని ఎట్లా పోషిస్తున్నాడో దేవుడు నన్ను కూడా అట్లానే పోషిస్తాడు. సో ఆ ప్రత్యక్షత అంటే యేసు క్రీస్తుని గురించిన ప్రత్యక్షత, ది రెవల్యూషన్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమ, యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ, ఆయన పునరుద్ధరణ శక్తి, ఆయన శక్తి నా జీవితంలో ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ ప్రత్యక్షత నాకు దయచేయి ప్రవ్వా. లార్డ్, నాకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన మనస్సును దయచేయి ప్రవ్వా.
ప్రభా. మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున. హల్లెలూయా. సో మనకి జ్ఞానము, ఈ ప్రత్యక్షత ఎప్పుడు కనపడుతుందండి? మన మనోనేత్రాలు వెలిగించబడినప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ గాడ్, లార్డ్ ఎన్లైటన్ ద ఐస్ ఆఫ్ మై అండర్స్టాండింగ్ అండ్ గివ్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. రకరకాలైన నాలెడ్జ్లు మనకు అవసరం లేదు. మనకు అవసరమైంది యేసు క్రీస్తుని గుర్చిన జ్ఞానము, ఆ ప్రత్యక్షత కావాలి. సో లార్డ్ గివ్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. అండ్ నెంబర్ 2, లార్డ్ గివ్ మీ ద హోప్ ఆఫ్ మై కాలింగ్. నన్ను పిలిచిన పిలుపు యొక్క నిరీక్షణ ఎట్టిదో. తర్వాత అండ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్, ద రిచెస్ ఆఫ్ గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ పరిశుద్ధులతో ఆయన స్వాస్థ్యము యొక్క మహిమైశ్వర్యము ఎట్టిదో. హల్లెలూయా. ఐ వాంట్ టు నో ద హోప్. నిరీక్షణ ఏంటో నాకు తెలుసుకోవాలి. యేసయ్యని నమ్ముకున్నాం, చాలా మంది చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. మరి ఆ నిరీక్షణ ఏంటి ప్రవ్వా? నేను నమ్ముకున్నాను. ఇన్ దిస్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ ద హోప్ ఆఫ్ మై కాలింగ్? హల్లెలూయా. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిచెస్ ఆఫ్ గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అమాంగ్ ద సెయింట్స్. పరిశుద్ధులలో ఆయన మనకి స్వాస్థ్యాన్ని ఏర్పరిచాడంట. సో ఐ వాంట్ టు నో లార్డ్ ద రిచెస్ ఆఫ్ ద గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అమాంగ్ ద సెయింట్స్. ఆ తర్వాత నెంబర్ 3, ఐ వాంట్ టు నో ద హోప్, ఐ వాంట్ టు నో ద గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్, and then I want to know the power, the resurrection power. So second point ఏంటంటే I want to know the hope, and the third point ఏంటంటే I want to know the glorious inheritance among the saints, and then I want to know the resurrection power, the exceeding greatness of your power. అపరిమితమైన శక్తి, తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలెనని. తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలెనని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడగు మహిమా స్వరూపియగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకొనుట యందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన మనసును అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనల యందు మిమ్మల్ని గురించి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. అపరిమితమైన శక్తి ఏంటంటే ఆ బలాతిశయము చేత, ఆయన ఆ బలాతిశయము చేత క్రీస్తుని మృతులలో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటెను, అధికారము కంటెను, శక్తి కంటెను, ప్రభుత్వము కంటెను, ఈ యుగమునందు మాత్రమే గాక రాబో యుగమునందును ప్రతి నామము కంటెను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండబెట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. సో లార్డ్, ఐ వాంట్ టు have the spirit of wisdom and knowledge in the revelation, spirit of wisdom and the knowledge of Jesus Christ. జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన మనస్సు నా మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడినట్లుగా దయచేయి ప్రభువా. అండ్ ఐ వాంట్ టు నో ద హోప్ ఆఫ్ మై కాలింగ్ లార్డ్. నీ పిలుపు యొక్క నిరీక్షణ ఎటుదో నాకు తెలుసుకోవాలి ప్రభువా. ఐ వాంట్ టు నో ద గ్లోరియస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అమాంగ్ ద సెయింట్స్. పరిశుద్ధులలో నాకు ఎటువంటి స్వాస్థ్యం ఉంచావో నేను తెలుసుకోవాలి ప్రభువా. అండ్ నెంబర్ 4, ఐ వాంట్ టు నో your resurrection power, Lord, the immeasurable greatness of your power. ఆయన అపరిమితమైన శక్తి అంటే నేను తెలుసుకోవాలి ప్రభా. Then come back to 3rd chapter, 3వ అధ్యాయానికి వచ్చేద్దాం. Lord, strengthen me with your spirit in the inner man. 3rd chapter verse 15 నుంచి అండి. It's a beautiful chapter from verse 15. From whom every family in heaven and on earth is named, and that according to the riches of his glory, that he may grant you to be strengthened with power through his spirit in the inner man. ఆయన మహిమైశ్వర్యము చొప్పున according to his power మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగా. And then you will be strengthened with his spirit in the inner man, and then the Jesus Christ will dwell in our hearts through faith. యేసు క్రీస్తు విశ్వాస మూలముగా మన హృదయంలో నివసించినట్లుగా be rooted and grounded in his love. ఆయన యొక్క ప్రేమలో మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పరిపూర్ణులగునట్లు ప్రేమ యందు వేరు పారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎంతో గ్రహించుకొనుటకు. Be rooted and grounded in the love, that you may be able to comprehend with all the saints. ఆయన ప్రేమలో వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో with all the saints you will be able to understand the length, the width, the height and the depth of God's love, so that you will be filled with the fullness of God. Hallelujah. మనము ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతతో పరిపూర్ణులమై నింపబడినట్లుగా దేవుడు మనకి సహాయం చేయను గాక. సో ఈ ప్రార్థన మనందరము కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. Let us pray this prayer అండి. Hallelujah. Are you all with me? I want you to get connected as we pray together. Thank you Father, Lord, Heavenly Father, we thank you. మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మీకెంతో వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. Together Lord, we come together Lord in one spirit, in one accord. తండ్రి, మేమందరము కలిసి ఏకాత్మతో నీ సన్నిధిలోనికి వచ్చాం ప్రభా. Thank you Lord for blessing us with all the heavenly blessings in spiritual. ఆయన
ఆ పరలోకం విషయములలో నాయన మమ్మల్ని మాకు సమస్తము మాకు అనుగ్రహించి సమస్తం అన్ని ఆశీర్వాదాలతో మమ్మల్ని నీవు తృప్తి పరిచినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ చూసింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ కాలింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ లవింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ కాలింగ్ అస్ యువర్ ఓన్. మమ్మల్ని నీ సొంత కుమారులనుగా కుమార్తెలుగా నీవు చేసుకున్నందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. సో లార్డ్, ఐ ప్రే టుడే ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఐ ప్రే ఫర్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ ఇన్ లైఫ్ స్ప్రింగ్ మినిస్ట్రీస్ LSM లో ఉన్న కుటుంబాలన్నిటి కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. LSM లో ఉన్న ప్రతి ఫ్యామిలీ ప్రభా లార్డ్, ఐ ప్రే దట్ వీ విల్ హ్యావ్ అ డీపర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హూ యు ఆర్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. నాయనా, వీ వాంట్ టు నో తండ్రి, ఆ లోతైన అనుభవం ప్రభా మేము తెలుసుకోవడానికి కృప చూపించమని అడుగుతున్నాను. లార్డ్, వీ డోంట్ వాంట్ అవర్ వాక్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎమోషన్స్, బట్ లార్డ్ ఐ ప్రే దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ లార్డ్ విల్ హ్యావ్ అ డీపర్ ఎన్కౌంటర్ విత్ యూ ప్రభా. ఒక డీప్ ఎన్కౌంటర్ ప్రభా నాయనా నీతో మేము కలిగి ఉండడానికి కృప చూపించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. సో ఫాదర్, ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఐ ప్రే, గ్రాంట్ us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. నాయన మా అందరికీ ప్రభా నాయన మాకు స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ నాయన ఆ యొక్క జ్ఞానమును కలిగిన ఆత్మ ప్రభా నాయన ప్రత్యక్షత కలిగిన ఆత్మను మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. We don't want to know you only through our mind, Lord, but Lord, we want to have a heart, Lord, to see you, to understand who you are, Lord, to see you, Father, Lord, in the name of Jesus. తండ్రి, మా కళ్ళకి ఉన్న పొరలు తొలగించమని అడుగుతాను. రిమూవ్ ది స్కేల్స్ లార్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఐస్, లార్డ్ రిమూవ్ ది స్కేల్స్ లార్డ్ ఫ్రమ్ ద ఐస్ ఆఫ్ దోస్ హు ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ ప్రేయర్ యేసు నామములో, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. తండ్రి, ఎవరి కళ్ళకైనా ప్రభా నాయన పొరలు గమ్మి ఉంటే నజరేయుడైన యేసు నామంలో వాటిని తొలగించి ఆయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మనోనేత్రము వెలిగించి, ఇంకా కుటుంబాలలో రక్షణ పొందని వారు ఎవరైనా అంటే దేర్ ఆర్ ఎనీ అన్సేవ్డ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, I pray remove the blindness from their eyes, Lord. Remove that veil from their eyes, Lord. Father, enlighten their understanding, Lord, in Jesus' name. In the name of Jesus. అమ్మ, మీరు ఎవరి కోసం అయితే ప్రేయర్ చేస్తున్నారో, మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేస్తే you can put their name and pray. Lord, remove the blindness from their eyes, spiritual eyes. ఆత్మీయ గుడ్డితనము తీసివేయి ప్రభా. Lord, enlighten their eyes. వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించు ప్రభా. Hallelujah, hallelujah. Let your light flood deep in their soul. ప్రభా, నీ యొక్క వెలుగు వారి హృదయ లోతులో స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి నాయన లోపలికి వెళ్ళి నాయన మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడడానికి కృప చూపించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. Hallelujah. Let your light, Lord, remove every confusion in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your light bring clarity in the name of Jesus. నీ వెలుగు ప్రతి ఒక్క కన్ఫ్యూజన్ ని తీసివేయునుగాక ప్రభా. నీ యొక్క వెలుగు నాయన కన్ఫ్యూజ్ అయిన చోట ప్రభా, లెట్ యువర్ లైట్ బ్రింగ్ క్లారిటీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. లార్డ్, మా యొక్క మనసు వెలిగింపబడితే నాయన మా జీవితాలు వెలిగింపబడతాయి ప్రభా. సో లార్డ్, వెన్ అవర్ మైండ్స్ ఆర్ ఎన్లైటెన్, అవర్ లైఫ్స్ విల్ బి ఎన్లైటెన్. సో ప్రతి ఒక్కరి మనసు వెలిగించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. నాయన వారి జీవితాలు వెలిగించమని అడుగుతున్నాను. లార్డ్, యూ డోంట్ వాంట్ టు వాక్ అస్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. నాయన మేము ignorance లో చీకటిలో నడవడం నీకు ఇష్టం లేదు ప్రభా. సో ఐ ప్రే ఇన్ జీసస్ నేమ్, ఐ బ్రేక్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ignorance ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఐ ప్రే ఇన్ జీసస్ నేమ్ తండ్రి, those who are listening to this prayer, that they will become spiritually sensitive, Father Lord, that they will align themselves with heaven's perspective in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I thank you, Father Lord. Hallelujah. And Lord, we want to know the hope of your calling, Lord. Hallelujah. The reason you have chosen us, the reason you have formed us, Lord. Lord, I pray in Jesus' name, we want to know the hope, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Reveal to us, Father Lord. Hallelujah. The divine assignment for our life. మా జీవితానికి నువ్వు ఉంచిన నీ చిత్తం ఏంటో నాయన, నీ యొక్క డివైన్ అసైన్మెంట్ ఏంటో ప్రభా రివీల్ చేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా యేసు నామంలో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తండ్రి, భూమి పునాదులు వేయక ముందే, తల్లి గర్భములో మేము రూపించబడక ముందే మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాం. యూ హ్యావ్ చోజన్ us, Lord, even before we were formed in our mother's womb. So each and every one, ప్రతి ఒక్కరమండి దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ లోకానికి వచ్చాం. వీఆర్ నాట్ యాక్సిడెంటల్. మనం యాక్సిడెంటల్ గా పుట్టలేదు. మీ పేరెంట్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి పుట్టలేదు. యు ఆర్ బార్న్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ ప్లాన్ ఫర్ యూ. ఒకవేళ మీరున్న పరిస్థితి ఎందుకో పనికిరాను, దేవుడు కూడా నన్ను వాడుకుంటాడా అన్నట్లుగా ఉందేమో. ఎస్, but you still have, God has a plan for your life. Your life has a meaning. ఇప్పుడు మీనింగ్ లెస్ గా అనిపించినా
God, your life has a purpose. Your life has a meaning. So ask God, అసలు ఆ ప్రభా నా అసైన్మెంట్ ఏంటి? 10 మందికి ఉపయోగపడతానా ప్రభా? నీకు ఉపయోగపడతానా ప్రభా? లార్డ్, what is the hope of my calling? Lord, help me to live with purpose, Lord. Help me to understand. Help me to walk in boldness, Lord. Help me, Lord, to know that I am chosen, Lord. That I am appointed and I am anointed. ప్రభా, మీనింగ్లెస్ లైఫ్ నేను జీవించకుండా నా పర్పస్ ఏంటో నాకు చూపించు ప్రభా. Help me not to live a meaningless life. Lord, show me your purpose. Show me your plan, Father, in Jesus' name, Lord. Help me to understand the riches of your glorious inheritance, Lord. Because I am your child. నేను నీ కుమార్తెను కాబట్టి, నీ కుమారుని కాబట్టి, నేను నీ బిడ్డను కాబట్టి ప్రభా, I am not ordinary. I am not forgotten. I am not overlooked. God has a treasure for my life. God has a treasure for my life. I have a divine value. God loves me. I am chosen. దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. He has a purpose. He has a plan and he has treasure. He has riches. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, help me to live as a king. Help me to live as your child. నీ కుమార్తెగా రాయల్గా నేను బ్రతకడం నాకు నేర్పించు ప్రవ్వా. నీ పరిశుద్ధులతో నాకు ఉంచిన స్వాస్థ్యం ఏంటో నాకు తెలియజేయ ప్రవ్వా. డోంట్ లెట్ మీ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ మై లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, లార్డ్. హెల్ప్ మీ టు సీ యువర్ అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, లార్డ్. థ్యాంక్ యూ, ఫాదర్, లార్డ్. హల్లెలూయా. లార్డ్, హెల్ప్ మీ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఎక్సీడింగ్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ పవర్. ఎక్సీడింగ్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ పవర్. ప్రభా, నీ అపరిమితమైన శక్తిని నేను అనుభవించినట్లుగా నాకు కృప చూపించు ప్రభా. వెనెవర్ యు ఫీల్ వీక్, యూ కెన్ ఆస్క్ గాడ్, లార్డ్, I want to experience your resurrection power, Lord. Lord, I want to experience the exceeding greatness of your power towards me. As I believe you, Lord, the same mighty power that raised Jesus from the grave. Lord, I pray, let this power become real in my life. ఈ శక్తి, యేసుక్రీస్తుని మృతులలో నుంచి తిరిగి లేపిన అదే పునరుద్ధాన శక్తి నా జీవితంలో నేను అనుభవించున్నట్లుగా కృప చూపించు ప్రవ్వా. ఈ పునరుద్ధాన శక్తి, అమ్మా, మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉన్నారా? వారి కోసం ప్రార్థించండి. I pray, Lord, that they will experience, Lord, in Jesus' name. If there is anyone sick in your family, I want you to put their name and I want you to pray. వాళ్ళ పేరు పెట్టి ప్రార్థించండి. ప్రభా, ఇదిగో నాయనా, ఇదిగో ఈ వ్యక్తి నీ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయనట్లుగా కృప చూపించు ప్రభా. హల్లెలూయా. ఎవరైనా అడిక్షన్ కింద ఉన్నారా? బంధకాల క్రింద ఉన్నారా? ప్రభా, నీ పునరుద్ధాన శక్తి ఈ యొక్క బంధకము తెగగొట్టును గాక. Let your resurrection power, Lord, break every chain in Jesus' name, Lord. Let your resurrection power, Lord, come against every plan of the enemy over my life. నా జీవితం పైన శత్రువు యొక్క ప్రణాళిక నీ పునరుద్ధాన శక్తి ఆపివేయును గాక యేసు నామములో. హల్లెలూయా. May the resurrection power of God heal every wound అండి. మీ హృదయానికి కలిగిన గాయమైన, మీ శరీరానికి కలిగిన గాయమైన, whatever the wound that you are experiencing today, I pray may you receive inner healing in Jesus' name. In the name of Jesus, may the resurrection power of God heal your wound in Jesus' name and restore everything that was lost. మీరు పోగొట్టుకున్నదంతా కూడా దేవుడు మీకు రెండంతల ఆశీర్వాదము దయచేయును గాక యేసు నామములో. Father, Lord, strengthen me with your spirit, Lord. Strengthen me with your might, Lord, in my inner man. ప్రభా, నీ యొక్క శక్తి యందు, ప్రభా, నీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా నన్ను బలపరచు ప్రభా. According to your riches in glory, Lord, according to your riches in glory, నీ అపరిమితమైన శక్తి ద్వారా, నీ మహిమైశ్వర్యము చొప్పున నన్ను బలపరచు ప్రభా. Lord, strengthen me. So when you feel weak, you can ask God to strengthen you. Hallelujah. Lord, when I feel weak, I will remember that you are my strength. బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభా, నీవే నా బలము అని నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నాకు కృప చూపించు ప్రభా. పైకి మనం బాగా కనపడవచ్చు అండి, చాలా అందంగా కనపడవచ్చు, కానీ నీ అంతరంగ పురుషుడు ఎలా ఉన్నాడు? To outside you may look beautiful, you may look strong, but is your inner man strong? నీ అంతరంగ పురుషుడు బలంగా ఉన్నాడా? Father, in Jesus' name, I want my inner man to be strong, to be alive, to be steadfast. Help me to stand firm in faith. Hallelujah. When your inner man is strong, no matter what you face, you will be strong in life. నీ అంతరంగ పురుషుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే నువ్వు ఏ పరిస్థితిలోనైనా కూడా నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా
ఉండగలవు. సో లార్డ్, ఇన్ జీసస్ నేమ్, దట్ జీసస్ వుడ్ డ్వెల్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ త్రూ ఫెయిత్. విశ్వాసము ద్వారా ఆయన నీ హృదయంలో నివసించున్నట్లుగా, విశ్వాసము ద్వారా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. లార్డ్ జీసస్, డ్వెల్ ఇన్ మై హార్ట్ త్రూ ఫెయిత్. డ్వెల్ ఇన్ మై, వీ డోంట్ వాంట్ జీసస్ టు బి అ విజిటర్ టు అవర్ హార్ట్ కదండి. యేసయ్య మన హృదయాన్ని విజిట్ చేసి వెళ్ళిపోయే విజిటర్ లాగా ఉండద్దు. ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి మై రెసిడెంట్. ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి మై ప్రెసిడెంట్. ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి ద ఓనర్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ప్రభా, అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపో ప్రభా. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగానే ఉంటారు. కానీ లార్డ్, ఐ వాంట్ యూ టు డ్వెల్ ఇన్ మై హార్ట్. ఐ వాంట్ యూ టు డ్వెల్ ఇన్ మై హార్ట్. నా హృదయంలో నివసించు ప్రభా. చూడండి, ఐ రీడ్ దిస్ వర్డ్స్. క్రీస్తు మీ హృదయంలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించున్నట్లుగా. మీ బైబిల్లో ఉందండి, క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగా. Lord, take every room in my heart, Lord. I don't want to hide anything from you, Lord. నా హృదయంలో ఉన్న అన్ని రూమ్స్ చెక్ చేయి ప్రభా. నీకు ఇష్టం లేనిదని ఉంటే తీసేయి ప్రభా. వాట్ ఎ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ అండి. కొన్ని రూమ్స్ మనం హైడ్ చేసుకుంటాం కదా, కొన్ని దాచిపెట్టుకుంటాం. అటువంటి రహస్య పాపాలు ఏమైనా ఉంటే మీరు ఈ రోజున పశ్చాత్తాపడి వదిలిపెట్టేయండి. ఆస్క్ గాడ్ టు ఫర్గివ్ యూ అండ్ రిమూవ్ ఇట్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. లార్డ్, లుక్ ఎట్ మై డిజైర్స్, లుక్ ఎట్ మై ఎమోషన్స్, లుక్ ఎట్ మై డెసిషన్స్. నా ఆలోచనలు, నా ఊహలు, నా ఉద్దేశాలు అన్ని చూడు ప్రభా. లార్డ్, బీ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ లార్డ్. వాట్ ఎవర్ యూ డోంట్ లైక్, ఐ డోంట్ వాంట్ లార్డ్. నువ్వు నా హృదయంలో ఉండకుండా అడ్డుపడుతున్నది ఏదైనా ఉంటే రిమూవ్ ఇట్ లార్డ్. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు డ్వెల్ ఇన్ మై హార్ట్. Lord, in all seasons, ప్రతి సీజన్ లో కూడా I want you to dwell in my heart, Lord. Lord, help me to be rooted and grounded in your love, Lord. Let your love be the foundation that supports me. నీ ప్రేమ నా జీవితానికి ఒక పునాదిగా ఉండాలి ప్రభా. నేను ఎదగడానికి ప్రభా, మొక్కకి ఎటువంటి మట్టి కావాలో అటువంటి సాయిల్ గా నీ ప్రేమ ఉండడానికి కృప చూపించు. Let your love be soil for my growth, Lord. Let foundation for my growth, Lord. Hallelujah. So help me to be rooted and grounded in that love, Lord. When storms of life come, తుఫాను, జీవితంలో రకరకాల తుఫాన్లు వస్తాయి. ఆ తుఫాను వచ్చినప్పుడు ప్రభా, నీ ప్రేమలో నేను వేరు పారి స్థిరపరచబడినట్లుగా కృప చూపించు ప్రభా. లెట్ మీ రిమైన్ అన్షేకెన్, అలా కదలింపబడకుండా. హల్లెలూయా. రూటెడ్ అని ఎందుకన్నాడంటే, ఆ మొక్క రూట్ అయినప్పుడు రూట్సే కదా అండి నరిష్మెంట్ తీసుకునేది. సో ఆయన ప్రేమలో మనము నరిష్మెంట్ తీసుకునేటట్లుగా. లార్డ్, లెట్ మీ బి నరిష్డ్ బై యువర్ ట్రూత్. లెట్ మీ బి ఫెడ్ బై యువర్ ట్రూత్. సో లెట్ మీ నో దట్ ఐఎమ్ డీప్లీ అండ్ ఇటర్నల్లీ లవ్డ్ బై యూ. నువ్వు నన్ను నాయన నిత్యత్వము వరకు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని నేను తెలుసుకొనున్నట్లుగా కృప చూపించు ప్రభా. ఫాదర్, హెల్ప్ మీ టు కాంప్రిహెండ్ విత్ ఆల్ ద సైన్స్ వాట్ ఈస్ ద విడ్త్, లెంగ్త్ అండ్ హైట్ అండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ యువర్ లవ్. నీ ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, లోతు, వెడల్పు, పొడవెంతో తెలుసుకోవడానికి కృప చూపించు ప్రభా. తండ్రి, యువర్ లవ్ ఇస్ బియాండ్ రీజన్, బియాండ్ సీజన్, బియాండ్ ఎవ్రీ మెజర్, బియాండ్ మై ఫెయిలియర్స్. నా బలహీనతల కన్నా, నా ఫెయిలియర్స్ కన్నా అన్ని సమయంలో, అన్ని సీజన్స్ లో నీ ప్రేమ మారదు ప్రవ్వా. నీ ప్రేమ బలమైనది ప్రవ్వా. అటువంటి ప్రేమను నేను తెలుసుకోవడానికి కృప చూపించు ప్రవ్వా. లార్డ్, ఐ వాంట్ బి ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ యువర్ లవ్. నీ ప్రేమలో వేరు పారి స్థిరపడినట్లుగా కృప చూపించు ప్రవ్వా. Until every fear is lost in that love, until every wound is healed in that love, in the name of Jesus. ప్రతి భయము ఆ ప్రేమలో తొలగిపోవాలి ప్రవ్వా. ప్రతి గాయము ఆ ప్రేమలో నాయన హీల్ చేయబడాలి ప్రవ్వా. అటువంటి ప్రేమను నేను తెలుసుకున్నట్లుగా కృప చూపించు ప్రవ్వా. లార్డ్, ఫిల్ మీ విత్ యువర్ ఫుల్నెస్. నీ యొక్క పరిపూర్ణతతో, నీ సంపూర్ణతతో ప్రవ్వా నన్ను ఫిల్ చేయి ప్రవ్వా. ఐ ఎంప్టీ మై సెల్ఫ్ లార్డ్. నన్ను నేను ఎంప్టీ చేసుకుంటున్నాను ప్రవ్వా. ఫిల్ మీ విత్ యువర్ fullness, Lord. I don't want to walk dry. I don't want to walk in emptiness. Lord, fill me with your fullness, Lord. Yeah, Lord, I surrender my thoughts. I surrender my choices. I surrender my emotions, Lord. Help me to be saturated with your presence, Lord. Help me to be saturated with your character, Lord, with your power, Lord. Help me to overflow with your love. నీ ప్రేమతో నేను ఓవర్ఫ్లో అవ్వడానికి కృప చూపించు ప్రభా. Thank you, Father. Thank you, Lord. And when you pray this prayer, now 20th verse అండి. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think, according to power at work within us. Unto him who is able to do exceedingly abundantly, all that I could ask or imagine, according to the power that is already at work within me. I give you glory, praise and surrender. So, అడుగిన వాటికంటే, ఊహించిన వాటికంటే అత్యధికముగా
ఆయన మనకు దయచేయు ఆయన మనలో కార్యసాధకమైన శక్తి చెప్పున మనలో కార్యసాధకమైన శక్తి చెప్పున అంటే మనలో ఆ స్విచ్ ఉంది. ఎంతవరకు నువ్వు ఆ స్విచ్ ఆపేస్తే పనిచేయదు. సో వెన్ యూ ప్రే దిస్ ప్రేయర్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ స్పిరిచువల్ కెపాసిటీ అండ్ according to the power that is working in you, he will go beyond what you ask, beyond what you think, beyond what you imagine. Hallelujah. So నీవు అడిగిన వాటికంటే ఊహించిన వాటికంటే అత్యధికంగా ఆయన మనకు దయచేయు దేవుడు. So Lord, I give you glory, I give you praise, I give you honor, Lord. Hallelujah. So Lord, I pray in the name of Jesus, let our life be a testimony, let our life be filled with the fullness of your glory, be filled with the fullness of your power, be filled with the fullness of your love. Lord, I thank you, Father. I pray in the name of Jesus for everyone under the sound of my voice. Let this prayer, Lord, be deeply rooted in their hearts, Father. I pray that they will pray and see, Lord, the manifestation of your glorious power. నీ యొక్క శక్తి యొక్క ప్రత్యక్షత ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించినట్లుగా కృప చూపించి దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. I believe every word that we prayed here is completely inspired by the Holy Spirit. So I want you to pray accordingly and ఇది మీ టూల్గా తీసుకొని యూ కెన్ పర్సనలైజ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ప్రే. ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారో స్పెసిఫిక్గా వారి నేమ్ పెట్టి మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చండి. ఈ విధంగా మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఎవ్రీ డే వెన్ యూ ప్రే దేవుని యొక్క శక్తి ప్రత్యక్షంగా మీ జీవితాలలో చూస్తారు. యూ విల్ సీ గాడ్స్ పవర్, యూ విల్ సీ గాడ్స్ పవర్ బీయింగ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో మీరు దేవుని శక్తిని అనుభవించి మీ జీవితాలలో జరిగిన ఆశ్చర్య కార్యాలు ప్లీజ్ షేర్ విత్ అస్, మాతో షేర్ చేయండి. సో అదర్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా దేవునికి దగ్గర అవ్వడానికి మీ సాక్ష్యము ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు ప్రే. మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి అండ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ద టెస్టిమనీ. వచ్చి మీ సాక్ష్యం షేర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది దేవుని వాక్యము, ఇది నా సొంత మాటలు కాదు. సో దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఫాలో అయితే టెస్టిమనీ లేకుండా ఉండదు, సాక్ష్యం లేకుండా ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఈ ప్రార్థనను ప్రార్థన చేయండి, సాక్ష్యంతో రండి, షేర్ యువర్ టెస్టిమనీ, ఇన్స్పైర్ అదర్స్ and may you be a blessing to the kingdom of God. God bless you. See you all again. Bye-bye.